નમસ્કાર સ્ટુડન્ટ્સ, આપની રિક્વેસ્ટને ધ્યાનમાં લઈને હું આ વિડિયો ગુજરાતીમાં બનાવું છું. છતાં પણ થોડું ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી મિક્સઅપ કરીશું, કેમ કે આગળ જતાં આપણે ઇંગ્લિશનો એક બેઝ તૈયાર કરવાનો છે, જેથી કરીને ફાઇનલ યરમાં તમે બધા જ સબ્જેક્ટની એક્ઝામ ઇંગ્લિશમાં આપી શકો. બરાબર. તો સેકન્ડ યર એવું છે કે તમારે જો બેઝ પાવર તૈયાર કરવો હશે તો એ અત્યારે જ સમય છે. અત્યારે તમે ઇંગ્લિશમાં થોડી થોડી પ્રેક્ટિસ કરો તો આ વર્ષમાં તમે ઘડાઈ જાઓ અને આવતા વર્ષે પરફેક્ટલી એક્ઝામ આપો. તો જેમને પણ BE કરવું છે, એન્જિનિયરિંગમાં જવું છે, કેમ કે એન્જિનિયરિંગમાં તો કમ્પલસરી ઇંગ્લિશ છે જ, બરાબર. એટલે આપણે બંને લેંગ્વેજમાં શીખવાનો પ્રયત્ન કરીશું. Now, today IS, we will start third chapter, ideal gas law. So, we know the three state of substance: gas, liquid and solid. Here we are going to discuss about gas mixers. Okay. So, કોઈ પણ ગેસ એનું વોલ્યુમ આપણે ઇઝીલી જાણી શકીએ છીએ, એટલે વોલ્યુમ કેન બી મેઝર્ડ ઇઝીલી. સો ધ ગેસ કમ્પોઝિશન એટલે ગેસની જે માત્રા છે એ મારે દર્શાવવી હોય તો આપણે વોલ્યુમ પર્સન્ટમાં દર્શાવી શકીએ, or we can say that it is expressed conveniently in percent volume. Okay. ગેસની પ્રોપર્ટીઝમાં આપણે ડેન્સિટી પણ મેઝર કરી શકીએ. વી કેન મેઝર ધ ડેન્સિટી ઓફ ગેસ ઇફ વી હેવ એ પેરામીટર્સ. જો આપણી પાસે ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર હોય તો એનાથી શું થાય કે વિચ ઇન ટર્મ્સ gives mass of the gas. Okay, so density is equal to mass upon volume. Okay, the unit of mass is kg and volume is meter cube, so the unit of density is kg per meter cube. Okay, now let us start to derive the ideal gas law. Ideal gas law નું સમીકરણ તારવું. ઓકે, એનું ફાઇનલ સમીકરણ છે PV બરાબર nRT. P into V is equal to N into R into T. Now what is PV nRT? We will discuss step by step. આઈડિયલ ગેસ લો સમીકરણ યાદ રાખવા માટે સૌથી પહેલા બે નિયમ યાદ રાખવા પડે. પહેલો છે બોયલ્સ લો અને બીજો છે ચાર્લ્સ લો. બોયલ્સ લો શું કહે છે? બોયલ્સ લો states that the product of the pressure and volume is constant at constant temperature. Boyle's law states that the product of the pressure and volume is constant at given constant temperature. Second, Charles law. Charles law states that the ratio of volume by temperature, the ratio of volume by temperature is constant at given pressure. Sorry,
ઓકે, બોયલ્સ લો શું કહે છે? પ્રેશર અને વોલ્યુમ એ કોન્સ્ટન્ટ હોય છે, કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર. ચાર્લ્સ લો શું કહે છે? રેશિયો ઓફ વોલ્યુમ બાય ટેમ્પરેચર, V by T is constant at given pressure. Now this is equation number 1, this is equation number 2. બંને ઇક્વેશનને કમ્બાઈન કરી દઈએ. કમ્બાઇનિંગ અબાઉટ ટુ ઇક્વેશન્સ we have P into V by T is equal to constant. Okay, now if we have to remove constant, then the replacement in terms of constant is R. What is R? Universal gas constant. So we can write here P into V is equal to R constant ની જગ્યાએ R into T. So simple, PV is equal to RT. ઓકે, આપણે શું ડિરાઈવ કરીએ છીએ? આઈડિયલ ગેસ લો. તો આઈડિયલ ગેસ લો માટે જો આપણી પાસે ગેસના મોલ n કિલોમોલ હોય, if we have n kilomole of gas, then we write here PV is equal to nRT. Now what is this? Is our ideal gas law. Now what is P? P is equal to pressure, unit of pressure kilopascal. V is equal to volume, unit of volume meter cube, and kilomole of gas are universal gas constant. T is equal to temperature, unit is degree Kelvin. By combining all these units, we can make a unit of R, that is meter cube into kilopascal upon kilomole into degree Kelvin. This is the unit of R. What is R? Universal gas constant. Now the values of R is 8.31451. Unit is this, meter cube kilopascal upon kilomole into degree Kelvin. The another unit of another value of R is 8.31451. The unit is joule per mole into Kelvin. Okay, યાદ રહેશે? ચાલો થોડી ડેફિનેશન્સ જોઈએ. સૌથી પહેલી ડેફિનેશન્સ એટલે કે લો છે. સૌથી પહેલો લો છે ડાલ્ટન્સ લો. ડાલ્ટન્સ લો શું કહે છે કે તમારું જે ટોટલ પ્રેશર છે, ધ ટોટલ પ્રેશર ઓફ અ સિસ્ટમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ સમેશન ઓફ પાર્શિયલ પ્રેશર ઓફ સબસ્ટન્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારી પાસે સપોઝ A નું પાર્શિયલ પ્રેશર PA છે, B નું પાર્શિયલ પ્રેશર PB છે અને C નું પાર્શિયલ પ્રેશર PC છે. લેટર ઓન તો total pressure is equal to the summation of partial pressure of components. So P बराबर PA plus PB plus PC. Total pressure is equal to the summation એટલે સરવાળો, summation of the partial pressure of A plus partial pressure of B plus partial pressure of C, and go on. Now Amagat's law. Amagat's law states that the total volume of a system, or we can say that pure component volume of a system is equal to the
partial volume of A plus partial volume of B plus partial volume of C and go on. આ બે નિયમ તમારે યાદ રાખવાના છે. નાવ પાર્શિયલ પ્રેશર, તો કોઈ સિસ્ટમની અંદર ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ વસ્તુ છે, એની અંદર ફક્ત એક જ ગેસ હોય, મિક્સર નહીં, ફક્ત ઓનલી વન કમ્પોનેન્ટ ઇન ગેસ ફેઝ, તો એના દ્વારા જે પ્રેશર હોય છે એ પ્રેશરને પાર્શિયલ પ્રેશર કહે છે. ધ પ્રેશર of the constituent of gas if it present alone at same pressure and same temperature. So it is called partial pressure of gaseous mixer. Okay, now NTP. What is NTP? Normal temperature and pressure. So what is normal temperature? So here reference condition છે આ બંને NTP અને STP. તો અહીંયા ટેમ્પરેચર 273 કેલ્વિન और ઘણી બુકમાં 273.15 કેલ્વિન પણ લખેલું હોય છે. ધેટ મીન્સ 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. ઓકે, વોલ્યુમ 22.4136 મીટર ક્યુબ પર કિલો મોલ and pressure 101.325 kilopascal. This is NTP condition. Now STP condition. Standard temperature and pressure. What is standard temperature? 288.7 degree Kelvin. That means 15.6 or 7. 15.6 degree Celsius. Okay. Volume same 22.4136 meter cube per kilo mole. Pressure 101.325 kilopascal. When we are going to solve sum related to ideal gas law, these two reference condition is used in our sums or problems. Okay, now let us discuss one more derivation, the relationship between the partial pressure, mole fraction and total pressure. Or in other word, same question is asked in GTU paper like prove that pressure percent is equal to mole percent, or prove that pressure percent is equal to mole percent is equal to volume percent, or prove that volume percent is equal to mole percent. The answer of all these four questions is same. Okay, now we will start. First of all, we have ideal gas law, PV is equal to nRT. Then for this, for component A, PAV is equal to NART. એ પદાર્થ માટે આઈડિયલ ગેસ લો આ રીતે લખી શકાય. ઓકે, સેમ
ફોર કમ્પોનન્ટ બી માટે પીબી વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એનબી ઇન્ટુ આરટી. ફોર કમ્પોનન્ટ સી પીસી ઇન્ટુ વી બરાબર એનસી આરટી. બરાબર છે. ઓકે, આગળ જોઈએ શું થશે અહીંયા આગળ. હવે we have to add all these three equations. આ ત્રણે ત્રણ ઇક્વેશન, ઇક્વેશન નંબર 1, ઇક્વેશન નંબર 2, ઇક્વેશન નંબર 3, આ ત્રણે ત્રણ ઇક્વેશન ને આપણે એડ કરીશું. એટલે શું થશે? PAV પ્લસ, પહેલા ડાબી બાજુ લઈ લઈએ, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ, PV પ્લસ PCV is equal to NART plus NBRT plus NCRT. ઓકે, નાવ કોમન શું છે અહીંયા? V. અહીંયા કોમન શું છે? RT. ઓકે, તો V કોમન કાઢી લઈએ, બ્રેકેટમાં PA પ્લસ PB પ્લસ PC. કોમન શું છે અહીંયા? RT. શું કરીશું? Na પ્લસ NB પ્લસ NC. ઓકે, ઇક્વેશન આપી દઈએ. ઇક્વેશન નંબર 4, ઇક્વેશન નંબર 5. હવે શું કરીશું આપણે આગળ? ઇક્વેશન નંબર 1 જે છે એ ઇક્વેશન નંબરને આ ઇક્વેશન વડે ડિવાઈડ કરીશું. સો this one PAV upon this V બ્રેકેટમાં PA પ્લસ PB પ્લસ okay this is equal to NA into RT, NA into RT upon RT, this equation Na plus NB plus NC. ઇક્વેશન નંબર 6. શું કર્યું આપણે? ઇક્વેશન 1 ડિવાઇડેડ બાય ઇક્વેશન 5. ઓકે, નાવ V cancel, RT cancel. What remains? PA upon PA plus PB plus PC is equal to Na upon Na plus NB plus NC. Now multiply 100 both sides. Okay, so PA upon PA plus PB plus PC multiply by 100 is equal to Na upon Na plus NB plus NC multiply by 100. Now we have a equation of pressure percent and mole percent. પ્રેશર પર્સન્ટ અને મોલ પર્સન્ટનો આપણી પાસે ઇક્વેશન છે. સો this is the equation of pressure percent and this is the equation of mole percent. તો આની જગ્યાએ હું શું લખીશ? pressure percent of A અને આની જગ્યાએ શું લખીશ? mole percent of A. હવે આ તો આપણે A માટે ડિરાઈવ કર્યું, B માટે ડિરાઈવ કર્યું, C માટે, મતલબ બધા માટે ડિરાઈવ થાય. તો સિમ્પલ પ્રેશર પરસન્ટ બરાબર મોલ પરસન્ટ આવડશે? ઓકે, what we did, simple, from ideal gas law we can write this equation in terms of A, B and C. Okay, then add equation 1, 2 and 3.
ત્રણે ત્રણનો સરવાળો કર્યો, ડાબી બાજુ જમણી બાજુ, ઓકે. કોમન શું હતું? કાઢી લીધું. પછી શું કર્યું? ઇક્વેશન 1 ને અહીંયા લખી દઉં છું, બરાબર. ડિવાઈડ ઇક્વેશન 1 બાય ઇક્વેશન 5. એટલે ઇક્વેશન 1 ની ડાબી બાજુ શું છે? PA * V છેદમાં ઇક્વેશન 5 ની ડાબી બાજુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ NA * RT ડિવાઇડેડ બાય RT બ્રેકેટ પર NA + NB + NC. ઓકે. પછી શું કર્યું? જે કોમન હતું ઉપર નીચે ડિવાઈડ ઉડાઈ દીધું, જે વધ્યું એ લખી દીધું. બંને બાજુ શું કર્યું? 100 વડે મલ્ટીપ્લિકેશન કર્યું. સિમ્પલ. ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વેશન ઓફ પ્રેશર પરસન્ટ. ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વેશન ઓફ મોલ પરસન્ટ. આવડશે? ઓકે. ચાલો, આ જોઈ લીધું આપણે. હવે ડિસ્કસ કરીશું વોલ્યુમ પરસન્ટ બરાબર મોલ પરસન્ટ. આઈડિયલ ગેસ ફ્લો PV બરાબર nRT. હવે એકદમ ઈઝી છે. ફોર કમ્પોનન્ટ A PVA is equal to NART. For component B, PVB is equal to NB upon RT. For component C, PVC upon NC into RT. Equation number 1, equation number 2, equation number 3. ત્રણે ત્રણ ઇક્વેશન ને શું કરીશું? એડ કરીશું. તો શું થશે? PVA plus PVB plus PVC is equal to શું થશે? NA into RT plus plus NA into RT plus NB into RT plus NC into RT. Now common P common છે અહીંયા, અહીંયા RT common છે. P બ્રેકેટમાં VA પ્લસ VB પ્લસ VC. અહીંયા RT કોમન છે, NA પ્લસ NB પ્લસ NC. ઓકે. ઇક્વેશન નંબર 1 2 3 આગળ શું આવશે? 4 5. ફરીથી પેલા જેવું જ યાદ કરો. આમાં શું કર્યું હતું આપણે? ઇક્વેશન 1 ને ઇક્વેશન 5 વડે ડિવાઈડ કરતા. સો શું થશે? વોટ હેપન? PVA upon P બ્રેકેટમાં VA પ્લસ VB પ્લસ VC ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે? NA into RT ના છેદમાં આ બધું જ NA into RT ના છેદમાં RT NA plus NB plus NC. ઓકે. P કેન્સલ, RT કેન્સલ. જે વધ્યું લખી નાખો. શું વધ્યું? VA upon VA plus VB plus VC is equal to NA upon NA plus NB plus NC. ઇક્વેશનની બંને બાજુ શું કરીશું? 100 વડે ગુણીશું. VA upon VA plus VB plus VC multiply by 100 is equal to NA upon NA plus NB plus NC multiply by 100. આ તેનું ઇક્વેશન છે વોલ્યુમ પરસન્ટ. આ શેનું ઇક્વેશન છે? મોલ પરસન્ટ. ઓકે. ઇક્વેશન નંબર આપીશું 6 7 8 અને 9. સેમ ઇક્વેશન નંબર આમાં પણ આપવાના હતા. તો આ નંબરનું જે ઇક્વેશન છે અને આ ઇક્વેશન એના પરથી ઇક્વેશન આ ઇક્વેશનનું 9 નંબર એન્ડ આ ઇક્વેશનનું 9 we can say that pressure percent બરાબર
મોલ પરસન્ટ બરાબર વોલ્યુમ પરસન્ટ. ઓકે, પહેલા આપણે શું પ્રૂવ કર્યું? પ્રેશર પરસન્ટ બરાબર મોલ પરસન્ટ. એના પણ આ રીતે નવું ઇક્વેશન ડિરાઈવ કર્યા હતા. પછી આપણે અત્યારે પ્રૂવ કર્યું વોલ્યુમ પરસન્ટ બરાબર મોલ પરસન્ટ. તો બંનેમાં મોલ પરસન્ટ કોમન છે. જો પ્રેશર પરસન્ટ બરાબર મોલ પરસન્ટ હોય, વોલ્યુમ પરસન્ટ બરાબર મોલ પરસન્ટ હોય, તો પ્રેશર પરસન્ટ બરાબર મોલ પરસન્ટ બરાબર વોલ્યુમ પરસન્ટ થાય. ઓકે, આવડશે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો આ વિડીયોમાં ખરેખર તમને નોલેજ મળ્યું હોય તો એને બીજા વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડો, અને તમને કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો નીચે કમેન્ટમાં કમેન્ટ કરીને જણાવો. થેન્ક યુ.